Hello everyone, welcome to my channel. आज हामी क्वान्टम थ्योरी अफ रेडिएसनको बारेमा डिस्कसन गर्दै छौं। कृपया भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरिदिनु होला। Quantum theory of radiation was first proposed by the Max Planck in 1901 to explain the black body radiation. According to this quantum theory of radiation, energy from body is emitted or absorbed in separate packets of energy, and each packet is called quantum of energy, and each quantum carries the definite amount of energy called photon. So we can say that photon has the definite amount of energy. So energy carried by the each photon is given by E equals to hf, where h is the Planck constant, whose value equals to 6.62 into 10 to the power minus 34 joule second, and f is the frequency of radiation or a photon. This is the quantum theory of radiation. Higher the frequency, higher will be the energy, and lower the frequency, lower will be the energy of that photon. त्यसैले जति धेरै फ्रिक्वेन्सी भयो त्यति धेरै एनर्जी हुने भयो। जसको फ्रिक्वेन्सी थोरै छ जुन फोटोनको त्यसको एनर्जी पनि के हुन्छ त थोरै हुन्छ। Now, photons are the bundles of electromagnetic energy, and radiation from a source is transmitted by the photons. According to the quantum theory of radiation, के भन्थ्यो photons भनेको के हो त packets of energy हो। packets of energy हो भने त्यसैले हामीले अर्को शब्दमा के भन्न सक्यौ bundles of electromagnetic energy भन्यौ। So radiation from the source, हामीले अगाडि सोर्समा ब्ल्याक बडी रेडिएसनको कुरा गर्यौं, they are transmitted by the photons. Here let's discuss about the main features of photon. Photons travel in straight lines with the speed of light in vacuum. It moves in straight line, and as you know, the photons are the electromagnetic waves, so it has the speed which goes to the speed of light in vacuum. The frequency of photons remains same in the different media. So frequency is the main characteristics of the photon, because the photon को जति पनि propertiesहरु त्यसमा केमा डिपेन्ड गर्छ त frequency of photon. So frequency does not change in any medium. Its value remains same in the different media. So velocity of photon is different in the different media due to the change in its wavelength. As you know, velocity is the product of the frequency and wavelength. Since frequency is constant, so when there is a change in the wavelength, then obviously there is a change in the velocity of the photon. So velocity of photon is change in the different medium. So it's because of the change in the its wavelength. wavelength मा चेन्ज भएको कारणले गर्दा velocity of photon पनि चेन्ज हुन्छ, किनभने velocity भनेको product of frequency and wavelength हो। अब frequency constant quantity हो भने त चेन्ज हुने भनेको त wavelength मा मात्रै भयो। That's why, किनभने as you know, the velocity of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8, and the velocity of light in any other medium like the glass, etc., there is the value of speed is less than the 3 into 10 to the power 8 meter per second, because of the change in the wavelength of that photon. And photons are electrically neutral and are not affected by the electric and magnetic fields. Photons are electrically neutral. It does not contain any charged particles, and so they are not affected by the electric and magnetic fields. यदि चार्ज पार्टिकल्स होइन भने इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डको कुनै पनि असर देखिदैन। And photon exists only while moving and have the zero rest mass. This is the most important and interesting features of the photon. And photons exist only when it is moving or only while moving. यदि मोसनमा मात्रै गएर फोटोन्सहरु एक्जिस्ट गर्छ, यदि मोसनमा छैन भने फोटोन्सको चाहिँ के हुन्छ, मासै हुँदैन, रेस्ट मास चाहिँ के हुन्छ, जेरो हुन्छ। And this is the most important features of the photon. Clear? And according to the Einstein, there is a relativistic mass of that photon can be calculated by using the formula m equals to m naught by square root of 1 minus b square by c square. Photoelectric effect. Photoelectric effect भनेको
के होला त्यो हेडिङमै त्यहाँ क्लियर छ के फोटो र इलेक्ट्रोन फोटोन र इलेक्ट्रोनको कम्बिनेसनबाट बनेको वर्ड छ त्यहाँ फोटोइलेक्ट्रिक यानी कि इफेक्ट फोटोनको कारणले गर्दा इलेक्ट्रोन इमिट हुने जुन चाहिँ प्रोसेस छ फेनोमेना छ त्यसलाई हामी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्छौँ यानी कि द फेनोमेनन अफ इमिसन अफ इलेक्ट्रोन फ्रम द मेटालिक सर्फेस when the radiation of suitable frequency fall upon it is called photoelectric effect. यदि कुनै पनि मेटल सर्फेसमा यदि लाइट स्ट्राइक गर्यो इन्सिडेन्ट भयो भने त्यो लाइटले त्यो मेटल सर्फेसमा भएको इलेक्ट्रोनलाई इमिट गरिदिन्छ बाहिर निकाल्दिन्छ इमिसन हुन्छ भने त्यो इफेक्टलाई त्यो फेनोमेननलाई के भन्छौँ त भन्दा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्छौँ द फेनोमेनन अफ इमिसन अफ इलेक्ट्रोन फ्रम द मेटालिक सर्फेस when the radiation of suitable frequency falls upon it is called photoelectric effect. Important terms. A photoelectric effects are related to important terms or कुराहरु photoelectrons. The terms related to the photoelectric effect मा photoelectrons को कुरा गरौँ. The electrons which are emitted from the metal surface when the light of suitable frequency incident on it are called photoelectrons. तो त्यही इलेक्ट्रोन्स नै हो फोटोइलेक्ट्रोन्स भनेको जुन इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ के गर्छ त लाइटको कारणले गर्दा मेटल सर्फेसबाट इमिट भएको छ फोटोइलेक्ट्रोन्स भनेको पनि इलेक्ट्रोन्स नै हो which are emitted from the metal surface when the light of suitable frequency incident on it are called photoelectrons. An important कुरा के हो भने in the photoelectric effect there is a one-to-one interaction between the photons and electrons. That is only one photons can emit only one electron. Only one photon interacts with only one electron. That is one photon, single photon emits single electron. Single photon interacts with single electron हुन्छ भन्नु पर्यो ठीक छ नेक्स्ट फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट भनेको चाहिँ सिम्पली द रेट अफ फ्लो अफ द फोटोइलेक्ट्रोन्स इज कल्ड फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेको चाहिँ फ्लो अफ के हुन्छ रेट अफ फ्लो अफ इलेक्ट्रोन्स हो भने फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट भनेको चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोन्सको ठाउँमा फोटोइलेक्ट्रोन्स राख्ने हो द रेट अफ फ्लो अफ फोटोइलेक्ट्रोन्स इज कल्ड फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट सो फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट इज करेन्ट ड्यू टु द फोटोइलेक्ट्रोन्स क्लियर Next, threshold energy or work function. A threshold energy or work function भनेको चाहिँ this one is also very simple thing किनभने the minimum energy of the incident radiation or photon which is required to just emit an electron from the metal surface is called threshold energy or work function of that metal. भनेको कति मिनिमम इनर्जी भयो भने जस्तो एउटा सोडियम मेटलबाट इलेक्ट्रोन इमिट गर्नु छ भने त्यसको लागि चाहिँ मिनिमम कति इनर्जी भएको फोटोन आयो भने सोडियम मेटलको सर्फेसबाट इलेक्ट्रोन्स इमिट गर्न सक्छौं दैट मिनिमम इनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी अफ फोटोन और यू कैन से द वर्क फंक्शन अफ दैट मेटल and it is denoted by phi. And interesting fact is that the work function of certain metal is always constant. So sodium को लागि त्यसको work function को value सधैं constant हुन्छ, always constant. तर magnesium को पनि के हुन्छ work function constant हुन्छ. And it does not mean the work function of the sodium and magnesium are same because they are different. Different metal have the different work function, but their values are constant. Are you clear about that? And the work function of metal is given by phi equals to HF naught and phi equals to HF naught or work function like हामीले threshold energy like E naught पनि कहीं denotation गरेको देखिन्छ. E naught equals to phi equals to HF naught, and where F naught is the threshold frequency. Where F naught is the what? Threshold frequency. Now another term, threshold frequency. Threshold frequency भनेको the minimum frequency of the incident radiation or photon which is required to just emit an electron from the metal surface.
सो इट इज डिनोट बाई द एफ नट मैले अगाडि नै भनिसकेँ थ्रेसोल्ड इनर्जी र फ्रिक्वेन्सीको रिलेसन के भन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल इच अदर किनभने हायर द फ्रिक्वेन्सी हायर विल बी द इनर्जी सो मिनिमम इनर्जी मिनिमम विल बी द के हुन्छ मिनिमम फ्रिक्वेन्सी हुन्छ त्यसो भए हामी यहाँ मिनिमम अगाडि थ्रेसोल्ड इनर्जी भनेको मिनिमम इनर्जी हो भने थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भने मिनिमम फ्रिक्वेन्सी हो बट थ्रेसोल्ड वेभलेन्थ नाउ थ्रेसोल्ड वेभलेन्थ भनेको ठ्याक्कै के हुन्छ त भन्दा इन्भर्सली रिलेसनसिप विथ द इनर्जी हायर द इनर्जी हुँदाखेरि लोअर फ्रिक्वेन्सी हुन्छ र लोअर इनर्जी हुँदाखेरि के हुन्छ हायर वेभलेन्थ हुन्छ सो म्याक्सिमम के हुन्छ मिनिमम इनर्जी चाहिएको छ हामीलाई थ्रेसोल्ड इनर्जी भनेको मिनिमम इनर्जी हो भने त्यसको करेस्पोन्डिङ जुन वेभलेन्थ छ त्यो चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ र त्यसैलाई हामीले के भन्छौँ त थ्रेसोल्ड वेभलेन्थ भन्छौँ the maximum wavelength of incident radiation or photon which is required to just emit an electron from the metal surface is called threshold wavelength and it is denoted by the lambda naught or we can see the simply the wavelength corresponding to the threshold energy is called threshold wavelength also because the minimum energy that is the threshold energy has the maximum wavelength and which is called threshold wavelength and it is denoted by the lambda naught and its value so we can say that threshold frequency f naught is constant for the certain metal sodium को लागि एउटा metal magnesium को एउटा हुन्छ त तिनीहरुको भ्यालु constant हुन्छ now stopping potential यो stopping potential भनेको चाहिँ अहिले यति मात्रै बुझौं the minimum negative potential at which the photoelectric current becomes zero it's called stopping potential and it is denoted by B naught or maximum kinetic energy gained by or maximum kinetic energy of electrons photoelectrons is equals to the potential energy that is EB naught equals to mb square by 2 यो कुरा चाहिँ हामी पछि डिस्कस गर्ने छौं experimental study of photoelectric effect यसमा के हुन्छ त भन्दा यो एउटा डिस्चार्ज ट्युब हो र यसमा के गरेको छ भन्दा यतापट्टि एउटा इलेक्ट्रोड छ अर्को यतापट्टि अर्को इलेक्ट्रोड छ यसलाई सी डिनोटेसन गरिएको छ यसलाई एले र यो चाहिँ सुरुमा लेट अस सपोज कुनै पनि फोटोन छ जसको एनर्जी इक्वल्स टु एचएफ छ यीमा इन्सिडेन्ट भयो भने त्यसले यसको लागि मिनिमम क्राइटेरिया टु मिट द इलेक्ट्रोन भनेको के हुनुपर्छ त भन्दा यो मेटल यो इलेक्ट्रोडको वर्क फंक्सन भन्दा फोटोनको एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर हुनुपर्छ धेरै हुनुपर्छ द एनर्जी अफ फोटोन मस्ट बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्सन अफ दैट मेटल जब फोटोन चाहिँ जब इलेक्ट्रोडमा इन्सिडेन्ट हुन्छ स्ट्राइक गर्छ त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा इलेक्ट्रोन इमिट हुन्छ पहिलो यसको दुईटा रोल हुन्छ एउटा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जति वर्क फंक्सन छ त्यति बराबरको फोटोनको एनर्जी चाहिँ के हुन्छ त युटिलाइज टु जस्ट इजेक्ट एन इलेक्ट्रोन जस्ट इमिट एन इलेक्ट्रोन फ्रम द दैट इलेक्ट्रोड र बाँकी रहेको यो फोटोनको एनर्जी चाहिँ के हुन्छ त भन्दा इज युज टु प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी टु द इमिटेड इलेक्ट्रोन जुन इलेक्ट्रोनहरु इमिटेड भएको थियो नि त्यो इलेक्ट्रोनलाई काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड गर्ने चाहिँ बाँकी फोटोनको एनर्जीले गर्छ तर इमिटेड फोटो इलेक्ट्रोन्सहरु कता जान्छ त भन्दा एनोडतिर जान्छ र यसको म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जीलाई 1/2 mvmx स्क्वायर भन्छौं when the photon incident the electrode C त्यसपछि के हुन्छ त इलेक्ट्रोन will be emitted र सुरुमा जति यसको वर्क फंक्सन यो मेटलको वर्क फंक्सन छ त्यति बराबरको फोटोन चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुने भयो त फोटोनको एनर्जीको त्यति बराबरको एनर्जी चाहिँ यहाँ जस्ट इजेक्ट द इलेक्ट्रोन र बाँकी रहेको फोटोनको एनर्जी चाहिँ त्यो इमिटेड इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड गर्न सक्ने युज गर्छौं र हामीले कस्तो किसिमको चुज गर्ने त फोटोन भन्दा जसको काइनेटिक एनर्जीले गर्दा चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरु इजिली के हुन्छ त एनोडसम्म पुग्न सकुन् यो इलेक्ट्रोड ए सम्म पुग्न सकोस् जब इलेक्ट्रोन यहाँ पास हुन्छ इलेक्ट्रोन पास भयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सिम्पली यो के हुन्छ त यहाँ वायर कनेक्ट गरिएको छ यो वायरबाट के हुन्छ त इलेक्ट्रोन फ्लो हुन्छ त्यति बेलाको फ्लो अफ इलेक्ट्रोनलाई हामी के भन्छौं फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट भन्छौं व्हिच इज मेजर बाइ द ग्याल्भनोमिटर मेजर गर्छौं र अब लेट अस सपोज हामी यो इलेक्ट्रोडलाई के हुन्छ त भन्दा नेगेटिभ टर्मिनल सँग र यो इलेक्ट्रोडलाई पोजिटिभ टर्मिनल सँग जोड्यौं
र हामीले के गरौँ जेरोबाट बिस्तारै इलेक्ट्रिक फिल्ड जुन छ पोटेन्सियल चाहिँ इन्क्रिज गऱ्यौँ यहाँ पोटेन्सियल यहाँ भोल्टमिटर के गर्छ त कनेक्सन गरिएको छ यसले के गर्छ त कति भोल्टेज हामीले एप्लाई गरेका छौँ भनेर मेजर गर्न सकिन्छ यो रियोस्ट्याट हो यसको भेरिएसनले गर्दा यसमा हुने के हुन्छ त पोटेन्सियल भेराइज गर्छ जब हामीले यसलाई नेगेटिभतिरै गर्छौँ भने त यसलाई झन् सजिलो भयो बिकज नेगेटिभ टर्मिनलले कनेक्ट हुने बित्तिकै त्यहाँबाट इलेक्ट्रोन इमिट हुन सुरु गर्छ त्यसैले यो के हुन्छ त भन्दा when the photoelectric or when the positive potential at the हेरे नि यो यतापट्टि पोजिटिभ यता नेगेटिभ छ when the positive potential is applied to the electrode A then के हुन्छ त भन्दा photoelectric current increases because they are in the same direction एउटै डाइरेक्सनमा भएपछि झन् थपिने भयो बिरुवालाई मल हाले जस्तो काम भयो के झन् हरक्क हुने भयो यानी कि जब इलेक्ट्रोन के हुन्छ त भन्दा when the positive potential is connected to the anode A त के हुन्छ त भन्दा photoelectric current increases हामी यो बढाउँदै जाँदाखेरि एउटा के हुन्छ त भन्दा photoelectric current म्याक्सिमम हुन्छ र त्यसपछि जति बढाए पनि एउटा कन्स्ट्यान्ट के हुन्छ त photoelectric current हुन्छ त्यसलाई हामी स्याचुरेसन करेन्ट भन्छौँ त्यसको बारेमा पछि कुरा गरौँला अनि जब चाहिँ हामी यो फोटोइलेक्ट्रिक करेन्टको डाइरेक्सन अब मैले के गर्ने त चेन्ज गर्दै अब कसरी चेन्ज गर्दै भन्दा यो इलेक्ट्रोड ए मा चाहिँ नेगेटिभ टर्मिनल हुने गरी यानी कि यहाँ पोजिटिभ यो अब चाहिँ मैले यसको पोललाई चेन्ज गर्ने के टर्मिनलै चेन्ज गर्ने यसलाई यतापट्टि पोजिटिभ यतापट्टि नेगेटिभ बनाइदिए भने अब यो एनोड के हुने भयो त नेगेटिभ पोटेन्सियलमा कनेक्टेड भयो यतापट्टि पोजिटिभतिर हुने भयो यस्तो हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा काइनेटिक इनर्जी जुन चाहिँ फोटोनले गर्दा इमिटेड भएका फोटो इलेक्ट्रोन्सहरू जुन चाहिँ यसको छ त इलेक्ट्रोड एतिर गइरहेको थिए अब यहाँ नेगेटिभ पोटेन्सियलको कारणले गर्दा इमिटेड इलेक्ट्रोन्सलाई रिपेल गर्ने भयो रिपेल गर्दाखेरि थोरै सुरुमा हामी त थोरै के छ त नेगेटिभ पोटेन्सियल गरेका छौँ जसले गर्दा यिनीहरूको त म्याक्सिमम धेरै काइनेटिक इनर्जी हुन्छ त्यसले गर्दा यसले रोक्न नसक्दाखेरि इजिली के हुन्छ त एनोडसम्म पुग्छ र फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट देखिन्छ तर अलिक थोरै बिस्तारै अब यो बढाउँदै जान्छौँ नेगेटिभ पोटेन्सियल बढाउँदै जान्छौँ त्यसपछि फेरि फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट पनि घट्दै जान्छ यानी कि थोरै मात्र फोटो इलेक्ट्रोन यहाँ पुग्छ फोटोइलेक्ट्रिक घट्दै जान्छ र एउटा नेगेटिभ एउटा यस्तो कन्डिसन आउँछ जहाँ चाहिँ नेगेटिभ पोटेन्सियलको भ्यालु राख्दाखेरि यसको चाहिँ के हुन्छ त फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट जेरो हुन्छ यहाँ आउने फोटो इलेक्ट्रोन्स घट्दै गएर जेरो हुन्छ यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन पनि यो इलेक्ट्रोड एमा आइपुग्दैन त्यसलाई त्यो कन्डिसनलाई हामी के त्यो त्यति बेलाको नेगेटिभ पोटेन्सियल हेर्दा एनोडलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा स्टपिङ पोटेन्सियल भन्छौँ स्टपिङ पोटेन्सियल भनेको के रहेछ त भन्दा द मिनिमम पोटेन्सियल एट द एनोड ए अर इलेक्ट्रोड ए एट व्हिच त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा जहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो के हुन्छ फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट के हुन्छ त जेरो हुन्छ जहाँ चाहिँ फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट के हुन्छ जेरो हुन्छ त्यसलाई के भन्छौँ स्टपिङ पोटेन्सियल भन्छौँ अब यहाँ थुप्रै हामी रिलेसनहरू दुई चारवटा रिलेसनहरू पढ्छौँ इक्जाममा सर्ट क्वेसनमा सोधिरहेको हुन्छ लेट्स डिस्कस अबाउट द्याट जस्तो पहिलो छ इफेक्ट्स अफ इन्टेन्सिटी अफ लाइट अन द फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट भनेको फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट चाहिँ जुन प्रोड्युस हुन्छ नि फोटो इलेक्ट्रोन्स इमिट हुन्छ फोटो इलेक्ट्रोन्सको कारणले फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ इन्टेन्सिटी अफ लाइटमा डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा आउँछ भन्दा इन्टेन्सिटी अफ लाइट भनेको के हो पहिला बुझौँ इन्टेन्सिटी अफ लाइट भनेको चाहिँ कन्सन्ट्रेसन अफ फोटोन्स इन द लाइट अफ द्याट रेडिएसन त्यो रेडिएसनमा कति कन्सन्ट्रेसन अफ फोटोन्स छ त यदि हायर द कन्सन्ट्रेसन अफ द फोटोन्स एन्ड द हायर विल द इन्टेन्सिटी अफ लाइट त्यसो भए अगाडि नै हामीले कुरा गरिसकेका छौँ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टमा के हुन्छ त भन्दा एउटा फोटोन एउटा मात्र इलेक्ट्रोन इमिट गर्छ त्यसो भए हाई कन्सन्ट्रेसन भएको लाइट चाहिँ हामीले हाई इन्टेन्सिटी अफ लाइट भन्छौँ यदि हाई इन्टेन्सिटी अफ लाइट चाहिँ यदि कुनै पनि मेटल सर्फेसमा स्ट्राइक गर्यो भने त्यसले के हुन्छ नम्बर अफ द लार्ज नम्बर अफ द फोटो इलेक्ट्रोन्स विल बी इमिटेड धेरै नम्बर अफ फोटो इलेक्ट्रोन्स इमिट हुन्छ र त्यो भनेको अर्थ के हो भने फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट त इन्क्रिज भयो द्याट्स वाइ वी क्यान से द फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट डिपेन्ड्स अपन द इन्टेन्सिटी अफ लाइट हायर द इन्टेन्सिटी अफ लाइट फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट विल बी लार्ज र हाई सो फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट डाइरेक्टली के हुन्छ त भन्दा प्रोपोर्सनल टु द इन्टेन्सिटी अफ लाइट तर photoelectric current does not depends upon the frequency of light. Frequency of light मा incident light है intense frequency of incident light why भन्ने सोध्न सक्छ
किनभने फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट भनेको नम्बर अफ द इलेक्ट्रोन इमिसन भनेको कुरा इन्सिडेन्ट फोटोनको फ्रिक्वेन्सी डिपेन्ड गर्दैन। किन भन्दा त्यो भनेको के हो, मिनिमम फ्रिक्वेन्सी त चाहियो इलेक्ट्रोन इमिट गर्न, तर फ्रिक्वेन्सी नम्बर अफ द फोटो इलेक्ट्रोन्स भनेको चाहिँ नम्बर अफ द फोटोन्स कन्टेन्ट बाय द्याट रेडिएसन हो। यसको हायर इनर्जी छ भने काइनेटिक इनर्जी अफ फोटोन हाई हुन्छ, फोटो इलेक्ट्रोन्स हाई हुन्छ। Higher if the incident light has the higher frequency, then के हुन्छ त भन्दा high kinetic energy of photoelectrons हुन्छ। kinetic energy of photoelectrons will be high। तर एउटा इलेक्ट्रोनले त जति धेरै इनर्जी भयो भने त्यसले त एउटा मात्र इलेक्ट्रोन के हो त इमिट गर्ने हो। जतिसुकै धेरै इनर्जी भए पनि फोटोनले एउटा मात्र इलेक्ट्रोन इमिट गर्छ। द्याट्स वाइ फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट डिपेन्ड्स अपन द वाट ओन्ली द इन्टेन्सिटी अफ लाइट, इन्सिडेन्ट लाइट, बट डज नट डिपेन्ड्स अपन द फ्रिक्वेन्सी अफ इन्सिडेन्ट लाइट। यसको मिनिङ द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इमिटेड पर सेकेन्ड भनेको इमिट के हुन्छ त फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट हो। इट्स डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इन्टेन्सिटी अफ लाइट बट इन्डिपेन्डेन्ट टु द के हुन्छ त फ्रिक्वेन्सी अफ इन्सिडेन्ट लाइट। यदि ग्राफ प्लट गर्यौँ भने इन्टेन्सिटी र यो चाहिँ यो इन्टेन्सिटी यतापट्टि एक्स एक्सिसमा र वाइ एक्सिसमा यदि फोटोइलेक्ट्रिक करेन्टलाई हामीले यदि ग्राफ प्लट गर्यौँ भने कस्तो देखियो त, इन्टेन्सिटी बढाउँदै जाँदाखेरि इन्सिडेन्ट लाइटको इन्टेन्सिटी बढाउँदै जाँदाखेरि फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट पनि बढ्दै गएको देखियो। इट सोज द्याट इन्टेन्सिटी के हुन्छ त भन्दा फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इन्टेन्सिटी अफ इन्सिडेन्ट लाइट। अब इफेक्ट अफ पोटेन्शियल अन द फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट, इफेक्ट अफ पोटेन्शियल अन द फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट यसमा के हुन्छ त भन्दा फर फिक्स्ड फ्रिक्वेन्सी अफ इन्सिडेन्ट लाइट, फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट increases with increase in the applied positive potential of the plate A। किन भन्दा जति मैले पछाडिको ग्राफमा प्लट गर्छु, वी क्यान सी हियर, पहिला ग्राफमा जाउँ। इफेक्ट अफ पोटेन्शियल अन द फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट ग्राफबाट कुरा बुझौँ। जब चाहिँ हामी के हुन्छ त भने विदाउट एप्लाइड पोटेन्शियलमा पनि यदि फोटोन इन्सिडेन्ट हुन्छ भने फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट त डेभलप भइहाल्छ, किनभने फोटोन्स आर इमिटेड व्हेन द देयर इज नो पोटेन्शियल एट द इलेक्ट्रोड। कुनै पनि मेटल सर्फेसमा पोटेन्शियल एप्लाई नगरिकन पनि यदि फोटोइलेक्ट्रिक सुइटेबल फ्रिक्वेन्सीको फोटोन चाहिँ यदि लाइट चाहिँ यदि त्यो मेटल सर्फेसमा स्ट्राइक हुन्छ भने त्यति बेला त्यसले के हुन्छ फोटो इलेक्ट्रोन्स इमिट गर्छ र त्यति बेला के हुन्छ फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट हुन्छ, सर्टेन भ्यालु अफ द फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट। जब पोटेन्शियल जुन अगाडि हामी कुरा गऱ्यौँ इन्क्रिज गर्दै जान्छौँ, पोजिटिभ जुन चाहिँ एनोडमा पोजिटिभ पोटेन्शियल बनाउँछौँ त्यसपछि के हुन्छ त फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ। तर एउटा भ्यालु पछि त्यसको भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, स्ट्रेट लाइन हुन्छ। यसपछि जतिसुकै पोटेन्शियल बढाए पनि फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट सेम नै हुन्छ। तर अब लेटर सपोज मैले अघि पनि कुरा गरिसकेँ स्टपिङ पोटेन्शियलको केसमा, अब मैले त्यो टर्मिनललाई चेन्ज गरेँ, इलेक्ट्रोड एलाई चाहिँ यानि कि एनोड एलाई चाहिँ मैले नेगेटिभ पोटेन्शियल पठाएँ भने अब बिस्तारै मैले के हुन्छ त नेगेटिभ पोटेन्शियल पठाउँदा के हुन्छ बिस्तारै फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट डिक्रिज हुँदै आउँछ। डिक्रिज भएपछि अनि यो के हुन्छ त भन्दा अनि एउटा नेगेटिभ पोटेन्शियल एउटा भ्यालुको नेगेटिभ पोटेन्शियलमा आउँदाखेरि फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट जेरो हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ स्टपिङ पोटेन्शियल भन्छौँ। यो चाहिँ के हो त यसको के हो भन्दा मेन कुरा भयो है, मेन थिङ कुरा भयो। ग्राफ प्लट कहिलेकाहीँ सर्ट क्वेसनमा सोध्न सक्छ। फर द फिक्स्ड फ्रिक्वेन्सी अफ इन्सिडेन्ट लाइट, यदि इन्सिडेन्ट लाइटको फ्रिक्वेन्सीलाई कन्स्ट्यान्ट राख्ने हो भने फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट इन्क्रिज इन द एप्लाइड पोजिटिभ पोटेन्शियल अफ द प्लेट ए। मैले अघि नै डिस्क्राइब गरिसकेँ। When the photoelectrons emitted by the electrode C reach the plate A, photoelectric current attains the maximum value known as the saturation current। यो पनि मैले अगाडि नै भने त्यो के हुन्छ त करेन्ट बढ्दै जान्छ। सबै फोटोइलेक्ट्रोन्सहरू यदि क्याथोड इलेक्ट्रोड सीमा पुग्यो भने त्यति बेला के हुन्छ फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ। अब मैले अहिले पनि कुरा गरेको थिएँ, अब नेगेटिभ पोटेन्शियल एप्लाई टु द ए एन्ड इज इन्क्रिज टु द सर्टेन भ्यालु भी नटसम्म हामीले यदि बढाउँदै गयौँ भने फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट जेरो हुन्छ। हो त्यति बेलाको नेगेटिभ पोटेन्शियल हामीले के भन्छौँ त स्टपिङ पोटेन्शियल भन्छौँ। र इन केस अफ द स्टपिङ पोटेन्शियल के हुन्छ त भन्दा म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी अफ फोटोइलेक्ट्रोन्स इक्वल्स टु त के हुन्छ त स्टपिङ पोटेन्शियल इनर्जी हुन्छ। म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी अफ फोटोइलेक्ट्रोन्स इक्वल्स टु त के हुन्छ त भन्दा स्टपिङ पोटेन्शियल
इनर्जी हुन्छ इफेक्ट अफ फ्रिक्वेन्सी अफ इन्सिडेन्ट लाइन भन्दा स्टपिङ पोटेन्शियल अघि भर्खर हामीले के कुरा गर्यौं भने स्टपिङ पोटेन्शियलको केसमा 1/2 m bmx स्क्वायर इक्वल्स टु ev नट यानी कि काइनेटिक इनर्जी अफ द फोटो इलेक्ट्रोन्स डिपेन्ड्स अपन द स्टपिङ पोटेन्शियल और स्टपिङ पोटेन्शियल डिपेन्ड्स अपन द काइनेटिक इनर्जी अफ फोटो इलेक्ट्रोन्स अनि काइनेटिक इनर्जी अफ फोटो इलेक्ट्रोन्स केमा डिपेन्ड गर्छ त इनर्जी अफ इन्सिडेन्ट लाइट यदि इन्सिडेन्ट लाइटको इनर्जी इन्क्रिज गर्दै गयो भने काइनेटिक इनर्जी अफ फोटो इलेक्ट्रोन्स पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ अनि इनर्जी अफ इन्सिडेन्ट लाइट केमा इनर्जी अफ इन्सिडेन्ट लाइट केमा डिपेन्ड गर्छ त फ्रिक्वेन्सी अफ इन्सिडेन्ट लाइटमा डिपेन्ड गर्छ फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड गर्छ भनेपछि त यदि फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज गर्दै गयो भने इन्सिडेन्ट लाइटको इनर्जी पनि इन्क्रिज हुँदै गयो अनि इनर्जी अफ इन्सिडेन्ट लाइट इन्क्रिज हुँदाखेरि काइनेटिक इनर्जी अफ फोटो इलेक्ट्रोन्स पनि इन्क्रिज भयो अनि काइनेटिक इनर्जी फोटो इलेक्ट्रोन्स इन्क्रिज हुँदै जाँदाखेरि स्टपिङ पोटेन्शियल पनि इन्क्रिज गर्नु पर्यो किनभने धेरै इनर्जीलाई रोक्न त धेरै इनर्जीको के गर्नु त हामीले नेगेटिभ इनर्जी एप्लाई गर्नु पर्यो अपोजिट इनर्जी एप्लाई गर्नु पर्यो भनेपछि यसले के रिलेसन देखायो भने स्टपिङ पोटेन्शियल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फ्रिक्वेन्सी स्टपिङ पोटेन्शियल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फ्रिक्वेन्सी दैट मीन्स यदि फ्रिक्वेन्सी अफ इन्सिडेन्ट लाइट इन्क्रिज भयो भने स्टपिङ पोटेन्शियल पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ Stopping potential depends upon the frequency on the frequency of the incident light. Higher the frequency of the light falls, higher will be the stopping potential. अब यहाँ यो ग्राफ प्लट गरेर चाहिँ क्लियरली देखाइरहेछ यदि हायर लोअर फ्रिक्वेन्सीको लागि स्टपिङ पोटेन्शियल यति छ अझै धेरै फ्रिक्वेन्सीको लागि अलि धेरै छ अझै धेरै लागि के छ त अझै धेरै स्टपिङ पोटेन्शियल प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर देखाइएको छ यसबाट सिधै थाहा हुन्छ स्टपिङ पोटेन्शियल कसरी भेराइज गर्छ भन्ने कुरा अनि यहाँ पनि हेर्न सक्छौं जस्तो यो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीको लागि स्टपिङ पोटेन्शियल 0 किन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीमा यहाँ हेर्न सक्छौं हामी सुरुमा फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज गर्दै जान्छौं जब थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी हुन्छ त्यसपछि बल्ल के हुन्छ इलेक्ट्रोन इमिट मात्रै हुन्छ त्यसमा स्टपिङ पोटेन्शियल पठाउनु कुरो भएन अनि त्यसपछि जब धेरै फ्रिक्वेन्सी जब इन्क्रिज हुँदै जान्छौं स्टपिङ पोटेन्शियल बिस्तारै इन्क्रिज हुँदै जान्छ है किनभने सुरुमा फोटोनै नपठाउँदा फोटो इलेक्ट्रोन्स इमिट हुने कुरो भएन अनि बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ त जब चाहिँ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी अफ फोटोन पुग्छ त्यसपछि के हुन्छ इलेक्ट्रोन इमिट हुन्छ अनि त्यतिबेला स्टपिङ पोटेन्शियलको आवश्यक भएन अनि जब हामी चाहिँ फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज गर्दै जान्छौं स्टपिङ पोटेन्शियल बिस्तारै इन्क्रिज हुँदै जान्छ सो फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज हुँदै गयो स्टपिङ पोटेन्शियल पनि इन्क्रिज हुँदै गयो यसले यो ग्राफले के प्लट शो गर्छ भन्दा स्टपिङ पोटेन्शियल डिपेन्ड्स अपन द फ्रिक्वेन्सी अफ दैट इन्सिडेन्ट लाइट Laws of photoelectric emission. Laws of photoelectric emission यो त इम्पोर्टेन्ट हामी जुन अगाडिको एक्सपेरिमेन्टल सेटअप पढ्यौं यसैबाट कन्क्लुजन निकाल्न सकिन्छ photoelectric emission is instantaneous process and it just takes 1 nanosecond for the ejection of photoelectrons after striking of the radiation on the metal surface भनेको photoelectric emission एकदम छिटो हुन्छ जब फोटोन चाहिँ मेटल सर्फेसमा स्ट्राइक गर्छ त इन्टरेक्सन बिट्विन द फोटोन एन्ड इलेक्ट्रोन भनेको मात्रै 1 नानोसेकेन्ड हुन्छ यानी कि 10⁻⁹ सेकेन्ड हुन्छ त्यति भित्रमा के हुन्छ यदि इलेक्ट्रोन के हुन्छ त इमिट गर्छ इजेक्ट गर्छ निकाल्दिन्छ त्यसमा for the suitable frequency of light photoelectric current is directly proportional to intensity of incident light यो हामीले अगाडि नै भनिसक्यौं photoelectric current is directly proportional to the intensity of incident light अनि maximum kinetic energy of photoelectron depends on the frequency of light because maximum kinetic energy of photoelectrons that depends on the energy of incident light and so energy of the incident light also depends it's based on the frequency of light so we can say that maximum kinetic energy of photoelectron depends on the frequency of light but independent of intensity of light because the intensity of light भनेको के हुन्छ concentration of photons contained by that radiation भन्ने बुझिन्छ Photoelectrons are emitted when the frequency of light is greater than threshold frequency. Minimum frequency required, the minimum frequency of incident light required to just eject an electron from the metal surface is called threshold frequency. Threshold frequency भयो भने मात्रै threshold minimum threshold frequency भएको के हुन्छ त भन्दा अब लाइटले अर फोटोनले मात्रै इलेक्ट्रोन इमिट गर्न सक्छ र त्यो भन्दा धेरै भएकोले त ओभियसली सकिहाल्छ र emission of photoelectron is independent of the intensity of incident light मैले भनिसके फोटो इलेक्ट्रोन्स को emission भनेको independent of the intensity of light मा डिपेन्ड गर्दैन किनभने it depends only on the frequency
दिज आर द 4 लज अफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिसन। यहाँ ई छुटेछ है। अब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट लङ क्वेसन अफ दिस च्याप्टर आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन। एक्जाममा धेरैचोटि सोधेको छ अनि न्युमेरिकलमा पनि मोस्टली धेरै युज हुन्छ यो आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन। एकदम सजिलो छ, धेरै सुनौ है। आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन यो कुरा केमा बेस्ड गरेको छन् भने according to the quantum theory of radiation, energy carried by each photon having the frequency f is given by E equals to hf or hc by lambda. So h equals to Planck constant. यो हामी क्वान्टम थ्योरी अफ रेडिएसनमा पढिसक्यौँ। त्यही कुरा चाहिँ उसले लेखेको मैले यहाँ। अब यही कुरालाई युज गरेर चाहिँ आइन्स्टाइनले के गरे त यसलाई यो फोटोइलेक्ट्रिक इमिसनलाई चाहिँ के गरे त एक्सप्लेनेसन गरे। कुनै पनि फोटोन जसको इनर्जी इक्वल्स टु एचएफ छ त्यो चाहिँ मेटल सर्फेसमा स्ट्राइक भयो भने त्यति बेला यसको इनर्जी दुई तरिकाबाट युज हुन्छ। एउटा इनर्जी जसको इनर्जी इक्वल्स टु एचएफ नट यति बराबरको इनर्जी फोटोनको यति बराबरको इनर्जी चाहिँ के हुन्छ त भन्दा युज टु जस्ट इजेक्ट एन इलेक्ट्रोन फ्रम द द्याट मेटल सर्फेस। यो मेटल सर्फेसबाट इलेक्ट्रोन इजेक्ट मात्रै गर्न युज हुन्छ। यति बराबरको इनर्जी यसको इनर्जी इक्वल्स टु एचएफ छ तर यति बराबरको यसलाई हामी वर्क फङ्सन अर थ्रेसहोल्ड इनर्जी भन्छौँ। यति बराबरको इनर्जीले चाहिँ गर्छ इलेक्ट्रोनलाई इमिट मात्रै गर्छ। अनि बाँकी रहेको इनर्जी चाहिँ के हुन्छ भने युज टु प्रोभाइड द काइनेटिक इनर्जी so that it moves with the photoelectrons moves with the velocity v. According to the Einstein, if the photon having the frequency f falls on the metal surface, then energy of photon is used in two ways. The first part of energy is used to excite the electron in the atom and brings to the surface of metal. That is the first part of energy भनेको कति इनर्जी hf नट बराबरको इनर्जी चाहिँ के हुन्छ used to just eject the electron from the metal surface. metal को surface में ल्याग्छ। this energy is called threshold energy and this is denoted by the phi and it is given by E equals to hf naught and where hf naught is the threshold frequency of light. The remaining part of light energy provides the kinetic energy to the emitted photoelectrons. बाँकी रहेको इनर्जी जुन लाइटको इनर्जी बाँकी रहेको थियो नि एउटा इनर्जी चाहिँ के युज भयो इलेक्ट्रोन इजेक्ट गर्न जसको भ्यालु के थियो फाइ इक्वल्स टु के थियो त एचएफ नट थियो। अब बाँकी रहेको इनर्जी चाहिँ के हुन्छ त काइनेटिक इनर्जी प्रोभाइड गर्न। काइनेटिक इनर्जीको भ्यालु कति हुन्छ त भन्दा 1/2 mvmx² र वेयर m इज द मास अफ इमिटेड photoelectrons, vmx इज द मैक्सिमम स्पिड अफ photoelectrons. So E equals to के हुने भयो त भन्दा यानी कि we can write energy of photon भनेको energy of photon total energy of photon भनेको के हो रहेछ त भन्दा work function of that metal or threshold energy plus kinetic energy। किनभने यति बराबरको इनर्जी चाहिँ के गरेको इलेक्ट्रोन इमिट गर्न अनि बाँकी रहेको इनर्जी चाहिँ के गरिएको त भन्दा काइनेटिक इनर्जी प्रोभाइड गर्न। यो E भनेको टोटल इनर्जी अफ फोटोन हो अनि E भनेको एचएफ भनेको हामीलाई थाहा छ फाइ भनेको एचएफ नट थाहा भयो 1/2 mvmx²। एच यसमा यता लिएर आयौँ भने एच एफ माइनस एफ नट इक्वल्स टु 1/2 mvmx²। दिस इक्वेसन इज कल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन है। यसलाई हामी के भन्छौँ त फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन। यसपछि धेरै फर्मुलाहरू के हुन्छ त आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन बनाउन सक्छौँ। अब जस्तो यहाँ हामी के पनि युज गर्न सक्छौँ 1/2 mvmx² भनेको चाहिँ अगाडि हामीले के भन्यौँ इभी नट हुन्छ स्टपिङ पोटेन्सियलको केसमा पनि कहिलेकाहीँ युज गर्न सक्छौँ। यहीँ 1/2 mvmx² भनेको ठाउँमा के लेख्न सक्छौँ इभी नट राखेर एफ माइनस एफ नट इक्वल्स टु इभी नट भनेर यसलाई के भन्छ आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक। अब आएको नयाँ चाहिँ जुन चाहिँ एफ माइनस एफ नट इक्वल्स टु इभी नट भनेको चाहिँ के हो त आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन इन टर्म्स अफ द स्टपिङ पोटेन्सियल भनेर। अनि अब त्यस्तै अर्को वेभलेन्थको टर्ममा लेख्नु पर्यो भने एच बाइ ल्याम्डा धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ तर मेन आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन भनेको एफ माइनस एफ नट इक्वल्स टु 1/2 mvmx²। दिस इज द आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन।